कटक सहर भितर बर्तमान सुनसान परिवेश कोठी ना कोठी गोटे दुकान बजार भी मध्य खोला नहीं चारिआडे केवल सुनसान केवल आम देखा जे गोटे जगह नुहे कटक सहर भितर विभिन्न जगह विभिन्न गलिकंदी आपण मैंने देखुए भिजुआल बर्तमान देखुची जे जो बड़ी भाव देखुंत कटक सहर में गोटे भी कौन सी जगह नहीं जो जगह दुकान बजार खोलाई निश्चित भाव में कौटी ना कौटी आम कही रखा जे ये कटक बंद डाकरार ये गोटे रूप आपड़ देखुं निश्चित भाव में पुलिस भाई मैंने भी छिड़ा होती रास्ता घाट चारिआडे सुनसान बजार घाट सुनसान हिंदू सेना मान तरफ जो बंद डाकरा दिया विश्व हिंदू परिषद तरफ जो बंद डाकरा दिया निश्चित भाव में सफल हवा लगी कौटी ना कौटी आम देखा जे पुलिस भाई माने सशस्त्र पुलिस बाहिनी जगी रखी 70 प्लाटून पुलिस फोर्स मध्य कटक सहर में मुतयन करा जायछि जो भली भाव में कौटी ना कौटी किसी अघटन जो भली न घटे से प्रस्तुत रही निश्चित भाव में कौटी ना कौटी कहवा जो हिंदू मुस्लिम रो जो दंगा सृष्टि कराइतला एवं कर्फ्यू जारी करा जायछि जहा फल कि इंटरनेट सेवा को भी बंद कराई कौन प्रकार जमी अघटन न घटे से समस्ते प्रस्तुत रही आम सहित किसी समाजसेवी भाई अच्छा पचारि बुझा से चा बर्तमान बिस्कुट पानी आणिकी आम पुलिस भाई मानक भी दौरान निश्चित भाव ये गोटे बड़ कथा जे आपण मैंने किभली भाव में या देखुं ये बंद पालन को किभली भाव देखुं चारिआडे बजार घाट सुनसान चारिआडे माछी मरला भाया परिस्थिति होती तो कौटी ना कौटी गोटे छोटिया घटना गोटे महाभारत सृष्टि जे गोटे ढेला पथर फिंगवा ठू आरंभ करी आज गोटे हिंदू मुसलमान भितर जो सांप्रदायिक दंगा आज गोटे सृष्टि होती जहाँफल कर्फ्यू जारी है इंटरनेट सेवा बंद करागला रास्ता घाट बजार घाट सबू सुनसान रहा व्यावसायिक पेंठस्थली बंद रहा कोटी कोटी टंकार लॉस करागला तो निश्चित भाव में कौटी ना कौटी ये गोटे कटक सहर को गोटे अपमानित करने ये गोटे प्रायोजित षड्यंत्र नथिला या कौन आपण देखुचंती आज्ञा ये गोटे झिमिटी खेलू महाभारत जमी कहती ये सब सेया गला कटक सहर भाईचारार सहर बोली सारा दुनिया भी शुणुला देखुला ये किसी लोकों ये गोटे खराब ये करदेला किंतु आज जो पुलिस भाई माने जो डीसीपी आमर पूरा एंजर्ड होना भी से कर्म क्षेत्र आसिकिना कर्म कर जेझा नियम जेझा जी कहते कि आ प्रति बहुत विपद बहुत ये आसला एवं बहुत लोक क्षयक्षति भी होती ताहा तो कहीं भरणा करें किंतु आमे देखिलु आम हरिपुर दोलमुंडे पूजा कमिटी आम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आमर सब रहीकिना आम गोटे डिसाइड कलु नाई पुलिस भाई माने जो मान ड्यूटी कर सबू तो बजार बंद अच्छी जेहेतु कि चाहा पानी पानीटा हूँ सर्वप्रथम चाहा पानी कि आम पूजा कमिटी तरफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाबू निजे रहीकिना आम आयोजन करना आम कहलु भाईचारा सहर जहाँ भी हो सी भी पुलिस भाई निज घर संसार छाड़ी आसी ड्यूटी कर आम कि आमर कि गोटे साहाय्य ना आउ कि नुह आम भर बहुत भल कथा कहले पुलिस भाई मान को जो भाव में सहायतार हाथ बढ़ाई तो आमर आउ जड़े भाई अच्छा आमर ये पूजा कमिटीर भाई अच्छा कौन कहे भाई आपंकर जो कटक सहर में जो भाव में गोटे दंगा सृष्टि करागला गोटे छोटिया कथार आरंभ है ये महाभारत जो भाव में गोटे पत्थर फिंगा को लेकिन लोक मान भर गोटे अशांति परिवेश सृष्टि करागला तापर मिथ्या गजब प्रचार करागला सोशल मीडिया रे तो विभिन्न कथा को लेकिन गत काली आपंकर रैली आरंभ करने पाखु आरंभ कर आज पर्यंत कटक सहर भितर कोटी कोटी टंकार व्यवसाय नष्ट है घर लोक पदा को बाहरी पारे ना रास्ता घाट सुनसान निश्चित भाव में कौटी ना कौटी ये गोटे हिंदू संप्रदाय प्रति ये जो गोटे कोठारघात करागला जो अण हिंदू मैंने ये भाव में व्यवहार करागला तदंत जारी रही तो निश्चित भाव में कौटी ना कौटी मुख्यमंत्री भी घोषणा कर शांति बजाय रखापी तो निश्चित भाव में कौटी ना कौटी कटक सहर भितर विगत दिन में आम जहाँ देखीचु ये भाव में केबे घटी नथिला तो आज ये जो भली भाव में गोटे हिंसाकांड घटिला एवं परवर्ती समय भविष्य को लक्ष्य रखी काले आग को दंगा हम हिंदू मुस्लिम भितर राइट्स हो विभिन्न लोकंर धन जीवन नष्ट हम निश्चित आपको आखि आगे रखी जो भली भाव में आज कर्फ्यू जारी कराई इंटरनेट सेवा को बंद करागला तो निश्चित भाव में कौटी ना कौटी कटक सहरवासी मानक ये गोटे भारत वर्षर गोटे इतिहास जो माने गोटे अपनिंदार छाप छाड़ी दिखाई निश्चित भाव में कटकवासी हिसाब से आप कौन कहे यहाँ जोटा जोटा पदक्षेप नहीं पूरा आम स्वागत योग्य करुचु किंतु ये जो कामटा है एक्चुअली ठीक है ना ये जो आम जो कहूलु कथा कथार कटक सहर भाईचारा सहर यहाँ कि पूरा ये जो जिनसा है आम प्रति पूरा जो बहुत खराब भी लगिला
ଆଉ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯୋଉ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଆର୍ମି ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସେବାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ପୁରା ଅକାରଣ ପୁରା ଚାରି ରାତି ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଗଲା ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ପୂଜା କମିଟି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ସରିଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ବି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଖାଲି କଥା ମୁସଲିମ ମାନେ କଣ ୟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇଟା ଯାହା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ତ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମିତି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ ଏଠି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଭାଇଚାରାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରା ଯାଉ, କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସେମାନେ 10 ଥର ଭାବିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଜନଜାତି ଲୋକ ସବୁ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛିଟା ଲୋକ ପାଇଁ କଟକ ସହର ପୁରା ଏଭଳି ହେଇଗଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ତାଠୁ ବି ବଳିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କଟକ ସହରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ଏ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଯଦି ଏକ ନ ହବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ବହୁତ କିଛି ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦି କଟକବାସୀ ସଚେତନତା ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦଙ୍ଗାର ମହାଦ୍ରୁମ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହି ରଖିବା, କଟକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଟକ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ସହର ଯୋଉ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲା, ଆଜି ତା ଧୂଳିରେ ମିଶିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ସହର ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଳି କନ୍ଦି ସହର ବଜାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନସାନ ପରିବେଶ। ନାଇଁ, ଏଇ ଘଟଣା ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା, ଗତକାଲିର ଘଟଣା, ଭସାଣି ମେଳାର ଘଟଣା, ଏ ଟୋଟାଲ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଟକର ଯୋଉ 1000 ବର୍ଷର ଗୌରବର ଗାଥାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କଟକ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର, ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ କଟକ, ମୋ କଟକ, ଆମ କଟକର ସମ୍ମାନ ମୋର ସମ୍ମାନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ କଟକରେ ଚଳିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ କଟକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉ। ନାଇଁ, ମୂଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରି ବାଛିଥିଲେ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଠିଆ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା କି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଡାକିଲେ ଯେ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଲେ ଘଟଣାଟା ଟିକେ କୁଲ ହବ, ସାମାନ୍ୟ ହବ, ମେଢ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥାଗତ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରା, ଏମାନେ ତ କଟକ ସହରର ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତୁମେ କୁଆଡେ ଥିଲ? କାଲି ଘଟଣା ଦେଖାଗଲା। ଘଟଣାଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଲା? କୋଉମାନେ ଦୋଷୀ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଟି ଖୋଲୁନ କାହିଁକି? ତୁମ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କି? ଯୋଉ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ, ତୁମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗାଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଘର କଲେ, ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି କମ ମୂଲ୍ୟରେ ତମେ ଲେବର କଟେଇଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠି ସିଡିଏ ବସ୍ତିଠୁ, କାଠ ଯୋଡ଼ି ବସ୍ତିଠୁ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଥଇଥାନ କଲ। ଆଜି ତ୍ରିଶୁଳିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତମର ସେଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଜାଗା ଦେଇ ଥଇଥାନ କରୁଛ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ପଛରେ ତୁମର ହାତ ନାହିଁ, ତ ତା ଉପରେ ତୁମେ କ୍ଲାରିଫାଏ କର। ବାକି ତୁମେ ପୋଲିସ ନୁହଁ, କାହାକୁ ବାନ୍ଧିଦବ ମାରିଦବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ, ସେ ଯୋଉ ଦିନର ଘଟଣା ବି ହଉ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆମେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଟକର ଭସାଣୀକୁ, ଗାରିମାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଉପଦ୍ରବୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କୋଉଠୁ ହଉଛି, ଏ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଷୟକୁ କଠୋରତାର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ନେବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ବିଷୟକୁ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ନେଇଛି ଏବଂ এই ଗିରଫଦାରୀ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମାନ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭସାଣୀରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କଟକର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ NSAରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସକୁ, କଠୋର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଅଛି,
ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଟକରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଫେରି ଆସୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ହଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉ ବା କାଳୀ ପୂଜା ହଉ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହଉ, ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ, ଅନେକ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ଅଛି, ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛି କଟକିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପଛରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଟକ ଲୋକମାନେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଏବଂ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଟା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରରେ ରହିବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଟକର ଭାଇଚାରା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଏ ଭାଇଚାରା ସହରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ୟାକୁ ଯଦି ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କରାଯାଏ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାଦ୍ରୁମ ବା ମହାବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କଟକବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହି ରଖିବା ଯେ କଟକ ସହରକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇଚାରା ଏମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିତ ରହୁ। କଟକରୁ ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଳିକ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।